اسٹڈی پوائنٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق ہے طویل سوالات کے تعلق سے۔ اس میں سید محمد محسن کی تدریسی خدمات اور محمود کے کردار اور تصنیفات کے بارے میں بتایا جائے گا، کیونکہ آبجیکٹیو سوالات تو صرف 50 نمبر کے بنتے ہیں اور سبجیکٹیو سوال 50 نمبر کے بنتے ہیں، اس لیے یہ سب سوالات بھی دیکھنے ضروری ہے تاکہ آپ کا نمبر اچھا سے اچھا آئے۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا سوال ہے، ڈاکٹر محمد محسن کی تدریسی سرگرمیوں پر 5 جملے لکھیے۔ کیا ہے؟ ڈاکٹر محمد محسن کی تدریسی سرگرمیوں پر 5 جملے لکھیے۔ تو ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش 10 جولائی 1910 کو پٹنہ میں ہوئی۔ سید محمد محسن نفسیات یعنی سائیکولوجی کے موضوع پر مہارت رکھتے تھے۔ سائیکولوجی کے موضوع پر مہارت رکھتے تھے اور نفسیات ہی ان کا خاص موضوع تھا۔ ڈاکٹر محمد محسن 1934 میں پٹنہ یونیورسٹی سے کب 1934 عیسوی میں پٹنہ یونیورسٹی سے ایم اے فرسٹ کلاس پاس کر کے گولڈ میڈل حاصل کرنے کے بعد 1938 میں وہ پٹنہ کالج میں عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے۔ عارضی طور پر مطلب کچھ دنوں کے لیے یا کچھ مہینوں کے لیے وہ لیکچرر بحال ہوئے۔ پھر 1938 میں وہ پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر بحال ہوئے۔ کب ہو گئے؟ 1948 میں وہ پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر بحال ہوئے اور 1953 میں شعبہ نفسیات میں صدر شعبہ مقرر ہوئے، یعنی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ مقرر ہو گئے، اور 1974 میں اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ کب ہوئے؟ 1974 میں اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو گئے، یعنی ریٹائر کر گئے۔ اب آگے کا دیکھتے ہیں سوال۔ محمود کے کردار پر 5 جملے لکھیے۔ کیا ہے؟ محمود کے کردار پر 5 جملے لکھیے۔ تو محمود افسانہ فرار کا مرکزی کردار ہے۔ وہ ایک محنتی طالب علم ہے، عام نوجوانوں کے برخلاف ہاسٹل میں وہ ایک مثالی زندگی گزارتا ہے۔ کون؟ محمود ایک مثالی زندگی گزارتا ہے۔ بچپن میں اپنے گھر میں ماں کی سخت مزاجی، شدت پسندی اور باپ پر بیجا حکمرانی دیکھ کر وہ ایک نفسیاتی الجھن کا شکار رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ وہ ایک نفسیاتی الجھن کا شکار رہتا ہے، جس کی وجہ سے پڑھائی سے فراغت اور اچھی نوکری میں داخل ہونے کے بعد جب اس کی شادی ہوئی تو ازدواجی فرائض نے اسے خوف زدہ کر دیا اور اس کی شخصیت کو نامکمل بنا دیا۔ کس وجہ سے؟ تو اپنے ماں کی سخت مزاجی، شدت پسندی اور باپ پر بیجا حکمرانی کو دیکھ کر وہ ایک نفسیاتی الجھن کا شکار ہو گیا، جس کی وجہ سے اچھی نوکری حاصل کر لینے کے بعد بھی شادی تو ہوئی لیکن ازدواجی فرائض نے اسے خوف زدہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد محسن کی تصنیفات کا ذکر کیجیے۔ کیا ہے؟ ڈاکٹر محمد محسن کی تصنیفات کا ذکر کیجیے۔ تو ڈاکٹر محمد محسن کی تصانیف میں ایک ان کے افسانے کا مجموعہ انوکھی مسکراہٹ ہے۔ کیا ہے؟ انوکھی مسکراہٹ۔ اور نفسیات کے موضوع پر بھی ان کی کئی کتابیں ہیں، ان میں نفسیاتی زاویے، کیا ہے؟ نفسیاتی زاویے اور نفسیاتی مضامین کا مجموعہ ہے، اور ایک شعری مجموعہ جس کا نام زخم کے پھول ہے۔ کیا نام ہے؟ زخم کے پھول بھی نہایت اہم ہے۔ اس کے علاوہ ان کی دوسری کتابیں بھی شائع ہوئی، سید محمد محسن کی اس کے علاوہ اور بھی دوسری کتابیں شائع ہوئی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔
डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन की अफसाना निगारी पर एक मजमून लिखिए। यहाँ पे शॉर्ट मजमून लिखा गया है, लेकिन आपको सिर्फ समझना है। अगर आप समझ लेंगे तो आप खुद से अपने से बनाकर लिख सकते हैं, इसलिए कि ये सारे 10 नंबर 5 नंबर के सवाल रहते हैं, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है। इसलिए कि ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आपका 50 नंबर का ही सवाल बनता है और सब्जेक्टिव से भी आपका 50 नंबर का सवाल। तो इसलिए सब्जेक्टिव भी देखना ज़रूरी है और ऑब्जेक्टिव भी। तो क्या सवाल है? डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन की अफसाना निगारी पर एक मजमून लिखिए। तो सैयद मोहम्मद मुहसिन का शुमार उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। किस चीज़ में होता है? उर्दू के अहम अफसाना निगारों में सैयद मोहम्मद मुहसिन का शुमार होता है। वह बुनियादी तौर पर नफ्सियात के प्रोफेसर थे। किस चीज़ के प्रोफेसर थे? नफ्सियात के प्रोफेसर थे, और नफ्सियात उनका ख़ास मौजू था। लेकिन नफ्सियात के उस्ताद होने के बावजूद उन्होंने उर्दू अफसाने की तरफ भी तवज्जो दी। किस तरफ तवज्जो दी उन्होंने? उर्दू अफसाने की तरफ भी तवज्जो दी और कई मारकतुल आरा अफसाने लिखे। इनकी अफसाने बहुत सारे हैं, चुनांचे उनके अफसानों का एक मजमूआ अनोखी मुस्कुराहट उर्दू अफसाने की दुनिया में बहुत मकबूल मारूफ हुआ, बहुत काफ़ी मशहूर हुआ। अनोखी मुस्कुराहट उनके अफसानों के मजमूआ का नाम है। क्या है? अनोखी मुस्कुराहट तो उनके अफसानों के मजमूआ का नाम है, लेकिन इस मजमूआ में जिसका नाम अनोखी मुस्कुराहट है, उस मजमूआ में अनोखी मुस्कुराहट के उन्वान से भी एक अफसाना है। किताब का नाम तो अनोखी मुस्कुराहट है ही, लेकिन अनोखी मुस्कुराहट के उन्वान से भी एक अफसाना है, जिसकी अहमियत और मकबूलियत की वजह से मजमूए का नाम भी अनोखी मुस्कुराहट रखा गया। यानी एक उन्वान है उस किताब में अनोखी मुस्कुराहट, उसकी मकबूलियत की वजह से ही उस किताब का नाम अनोखी मुस्कुराहट रखा गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जो नए बच्चे हैं, अगर शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों तक पहुंचा दें ताकि वो भी देखें, वो भी पढ़ें, और अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं। आगे क्या है? अफसाना फरार का मरकज़ी ख्याल बयान कीजिए। क्या है? अफसाना फरार का मरकज़ी ख्याल बयान कीजिए। तो ज़ेरे निसाब अफसाना फरार सैयद मोहम्मद मुहसिन का नफ्सियाती अफसाना है। कौन सा अफसाना है? फरार नफ्सियाती अफसाना है। इस अफसाने का मरकज़ी किरदार महमूद नाम का एक नौजवान है। इस अफसाने का मरकज़ी किरदार क्या है? तो महमूद नाम का एक नौजवान है। महमूद आम नौजवानों के बरखिलाफ हॉस्टल में एक ऐसी मिसाली ज़िंदगी गुजारना चाहता है जो एक अच्छे तालिब इल्म की पहचान होती है। किसकी पहचान होती है? एक अच्छे तालिब इल्म की पहचान होती है। लेकिन साथियों के वरगलाने बहलाने पर वक्ती तौर पर तफरीह की तरफ भी माइल हो जाता है। किस तरफ माइल हो जाता है? तफरीह की तरफ भी माइल हो जाता है। लेकिन वह एक नफ्सियाती उलझन का बहरहाल शिकार रहता है। क्या किस चीज़ का शिकार रहता है? नफ्सियाती उलझन का शिकार रहता है। और क्यों शिकार रहता है? तो बचपन में अपने घर में माँ की सख्त मिजाजी, शिद्दत पसंदी और बाप पर बेजा हुक्मरानी का मंजरनामा उसे नफ्सियाती उलझन का शिकार बना देता है। और उसी कशमकश में, यहाँ कशमकश के बाद में छूट गया है तो आप में बना लेंगे, और इसी कशमकश में वह तालीम से फरागत हासिल कर लेता है और महमूद को डिप्टी कलेक्टर की आला मुलाजमत मिल जाती है। उसके बाद महमूद की शादी हो जाती है। जब वो शादी की पहली रात, कब? वो शादी की पहली रात ससुराल में ज़नान खाना के अंदर दाखिल होता है तो वो क्या देखता है, उसे क्या महसूस होता है, आप देखें। वो शादी की पहली रात ससुराल में ज़नान खाना के अंदर दाखिल होता है तो उसे अपने घर का वह घुटन भरा माहौल नज़र आता है। कौन घुटन भरा माहौल? उसके माँ की जो बेजा हुक्मरानी बाप पर थी, माँ की सख्त मिजाजी थी, शिद्दत पसंदी थी, उसे अचानक याद आ जाता है। ठीक है, उसे अपने घर का घुटन भरा माहौल नज़र आने लगता है, जहाँ औरत मर्द की तजलील करती है, यानी बेइज्जती करती है, उसकी जिल्लत करती है। तो इस
ذلت کی وجہ سے اس نفسیاتی نقطے نے اسے ازدواجی فرائض سے خوفزدہ کر دیتا ہے اور اس کی شخصیت نامکمل رہ جاتی ہے۔ کیا ہے وہ؟ تو اسے اپنے گھر کا گھٹن بھرا ماحول نظر آنے لگتا ہے جب سسرال میں زنان خانے میں داخل ہوتا ہے، تو جہاں عورت مرد کی تذلیل کرتی ہے، مرد کا مذاق اڑاتی ہے، تو اس نفسیاتی نقطے نے اسے کیا کر دیا؟ ازدواجی فرائض سے خوفزدہ کر دیا اور اس کی شخصیت نامکمل رہ گئی۔ پیارے طلبہ، آپ سے گزارش ہے کہ آپ دوسروں تک پہنچائیں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ چینل کو بآسانی آن لائن کلاس لیا جا سکے، چینل سے بآسانی آن لائن کلاس شروع کیا جا سکے۔ شکریہ۔